वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। व्यूअर्स, मैं अमरवीर सिंह अज के प्रोग्राम आप सब दर्शकों का स्वागत करदा। व्यूअर्स, 14 ਅਤੇ 15 अगस्त ਉਹ दिन ਹਨ ਜਦੋਂ पाकिस्तान ਅਤੇ इंडिया ਨੂੰ अंग्रेज़ों ਕੋਲੋਂ आज़ादी मिली सी। 1947 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ सिख कौम ने इंडिया नाल रहन का फैसला किया। हालांकि इतिहासक हवालिਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ सामने आउंदी है कि उदों की सिख लीडरशिप ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ एहसास हो गया सी कि उन्होंने इंडिया नाल अपनी किस्मत जोड़ के गलती की है। उदों तो अज तक सिख आज़ादी के संघर्ष विच कई उतार चढ़ाव आए हैं। पिछले दिनी दल खालसा वालों इंडियन इंडिपेंडेंस डे नूं ब्लैक डे वजों मनाउण दा सद्दा दिता गया अते इस संबंध विच लुधियाना विखे रोस प्रदर्शन करन दा ऐलान भी किया गया। सिख कौम की आज़ादी का संघर्ष कित्थों शुरू होया अते अज कित्थे खड़ा है, इस संबंधी अज की विचार चर्चा विच असीं दल खालसा के प्रधान सरदार हरपाल सिंह चीमा नाल गलबात करांगे। आओ उन्हां नाल सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ जी चीमा साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सारे चीमा साहब, तुहाडा स्वागत है शो दे विच। धन्नवाद जी, धन्नवाद। चीमा साहब, सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 14 ਤੇ 15 ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। बदकिस्मती जी है, दूर अंदेशी की घाट रही है कि सिख कौम जी उस समय तीन धिरां एक कौम सी उस समय इस मौके का फायदा नहीं उठा सकी। ते अज तक असी आज़ादी का जो सुपना सी, आज़ादी का जो निग सीगा वो नहीं मान सके। यदि 1947 तो लैके हुण तक बहुत मतलब ऐदां दे तुहानूं इंसीडेंट्स ऐदां दीयां मतलब घटनावां मिलणगीआं जिहड़ियां सानूं इस गल दा एहसास कराउंदियां ने कि असीं मतलब जिहड़े गुलामी दा जीवन जीव रहे हैं। जी चीमा साहब, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। और ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ और साड़ी आइडेंटिटी का मसला, ईवन ऐसी साड़ी बदकिस्मती है कि आनंद मैरिज एक्ट है जिहड़ा साडा वो दूजे देशों के पाकिस्तान वर्गियां देशों के तो चलता, पर हिंदुस्तान ने अजे तक भी उन्होंने लागू करने की कोशिश नहीं की हैगी। और स्पैशली है कि साडे पंजाब के जिहड़े मतलब इस टाइम अखौती हाकम ने जिहड़े इस गल का दावा करते हैं कि पंथक इशू पंथक सरकार सिखां दीयां जो भावनावां ने उन्होंने तर्जमानी करते हैं, उन्होंने पंजाब तक भी लागू नहीं किया हैगा जी। पिछले समय दे विच हुण मौके ते तुसीं देखो कि सानू मतलब जो हिंदू कम्यूनिटी का जो मेजोरिटी का बिलीव है, उन्होंने जो बिलीव ने चाहे वो धार्मिक तौर के उत्ते होण, उन्होंने साडे उत्ते थोपिया जा रहा। आ पाउ टैक्स की असीं नाल ही उदण गल कीती है जिस दिन ये ऐलानिया असीं
कि असीं ब्लैक डे मनावांगे। पंजाब गवर्नमेंट ने एक कौ टैक्स है जिहड़ा कौ टैक्स सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ और सारे दे ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲੀਫਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰਾ 25(20) ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲੀਵਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1984 ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਧੀ ਹੈ 1984 ਤੱਕ 1978 ਤੋਂ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਭਾਰਤ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਜੋਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 100 ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 80% ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ 1978 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 1984 5 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1945 ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ, ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਵਿਛੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲੀਸ਼ੀਅਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਗਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਹਕੂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਕਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ 100 ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 15% ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 1984 ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਢੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਵਨ ਕਿ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਈਵਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2015 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਵਾਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਵਾਦੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵਾਏ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੜਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂਘ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਸਥਾ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਜਾਗਣੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਲਈ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸਪਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।